सत श्रीकाल दोस्तों, नई उड़ान बाय संदीप शर्मा चैनल में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अज असीं करन जा रहे हैं उस इंसान की गल जिन्हां ने अपना सारा जीवन ही अपने बच्चे भी ते अपने पिता भी अपनी माता भी सारी अपने जो सरवंश सीगा बाहर दिता। इसे करके उन्होंने सरवंशदानी भी बोलिया जाता है। इसे करके उन्होंने दशमेश पिता या दशमेश गुरु भी बोलिया जाता है। सो उन्हों का जो जीवन है, उन्होंने जीवन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक ने जो तुहाडे एग्जाम रेलीवेंट पॉइंट ने, अज असीं उन्हां दी गल करांगे। जेकर तुसीं मेरे चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, शेयर कर दो तां जो होर लोड़वंद विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके। सो असीं गल करांगे अज बहुत ही महान शासक, बहुत ही महान गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे। ठीक है ना। गुरु गोबिंद सिंह जी जो मैं नाम लैना तो असीं ये देखते हैं भी इतिहास दे विच उन्हां दी जो अदुੱਤੀ शहीदी दिती, उन्होंने परिवार ने अदुੱਤੀ शहीदी दिती। तुसीं वर्ल्ड का कोई भी इतिहास देख लो, अजिहा एक भी इंसान तुहानूं वर्ल्ड के इतिहास दे विच नहीं मिलेगा। सो दोस्तों उस महान इंसान की गल करन जा रहे हैं जिन्हां ने सिख कौम नूं, ठीक है, जो सुत्ती पई सी उसनूं जगाया तो उन्होंने शेर बनाया। ठीक है। सो अजिहे गुरु साहबान की गल करते हैं जो जिन्हां ने ना तो सिख कौम दे विच एक नवीं आस की किरण पैदा की। सो जो मोस्ट एग्जाम रेलीवेंट पॉइंट ने, चाहे तुसी SST मास्टर गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुसी पंजाब स्टेट टैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुसी किसी भी गौरमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो पॉइंट होणगे तुहानूं बहुत ही हैल्पफुल होणगे। ठीक है जी। सो गल करते हैं साडे 10th गुरु गोबिंद सिंह जी बारे। ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं दशमेश पिता भी कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं की कहा जाता है? दशमेश पिता भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इन्हों के जन्म की गल करते हैं। इन्हों का जन्म होया सीगा जी, नोट कर लो, 22 दसंबर 1666 ईस्वी में। 22 दसंबर 1666 ईस्वी में। वैरी वैरी इंपोर्टेंट पॉइंट है जी ये। ठीक है। उस तो बाद इन्हों का जन्म पूछ लिया जाता भी कित्थे होया। ये होया सी जी पटना साहिब। पटना साहिब विखे इन्हों का जन्म होया। पटना साहिब का पहला नाम की सीगा, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं, तो वह सीगा पाटलीपुत्र। पाटलीपुत्र पटना का पहला नाम सीगा। ठीक है जी। फिर उन्होंने पिता जी, देखो पिता जी कौन सन? श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर नूं इन्हां ने कहा भी तुसीं तुहाडे तो वड्ड वडेरा कौन होवेगा जो कश्मीरी पंडितां वास्ते बलिदान दे सकता है। सो इन्हां ने अपने पिता नूं शहीदी प्राप्त करन लई कहा। ठीक है ना जी। देखो किन्ने महान इंसान ने जिन्हें अपने पिता नाल भी मतलब की किया भी उन्होंने शहीदी लई प्रेरित किया, तां जो सुत्ती कौम है, सिख कौम सुत्ती पई है, उसनूं जगाया जाए। सो गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे 9वें गुरु सन। ठीक है जी। फिर उस तो बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, माता जी बारे पुछ लिया जाता है। इन्हां दी माता का नाम माता गुजरी जी सी। फिर इन्हां दी देखभाल देखो जी, जदों गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद कर दिता गया सीगा तां उदों इन्हां दी उम्र सिर्फ 9 साल की सी। ठीक है। 9 साल की उम्र दे विच फिर इन्हां नूं गुरगद्दी की जो जिम्मेवारी सी सौंप दी गई सी। ये बच्चे सन, इसलिए इन्हां दी विद्या वाल बहुत ध्यान दिता गया। बड़े छोटे सन। इन्हां दे मामा जी सी जिन्हां दा नाम सीगा श्री कृपाल चंद। हाँ जी। क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाऊगा भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जो देखभाल है, जो मार्गदर्शक सी, वो कौन सी? तो इन्हां दे मामा श्री कृपाल चंद जी। ठीक है ना जी। इन्हां दे मामा श्री कृपाल चंद जी एक इन्हां दे मार्गदर्शक रहे, एक इन्हां दे पिता वांगू ही इन्हां ने उन्हां दी सपोर्ट की, उन्हां दी सिक्ख्या का प्रबंध किया तां जो सिखां दे विच एक जोश पैदा किया जा सके। ठीक है। फिर इन्हां दी दस्तारबंदी की गई। दस्तारबंदी मतलब पग बन्नण का एक जो रिवाज सीगा गुरु दे, उसनूं दस्तारबंदी कहा जाता। किहड़ी जगह हुई जी? लखनौर। वैरी वैरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। लखनौर दे विच हुई सीगी। किन्हां ने कीती? ये पॉइंट तुसीं ध्यान रखियो, मामा श्री मेहर चंद जी ने। देखो देखभाल की मामा श्री कृपाल चंद जी ने, पर जी दस्तारबंदी हुई लखनौर दे विच वो कीती सी मामा श्री मेहर चंद जी ने। ये 2 पॉइंट याद रखण योग है, पेपर में पूछ सकते हैं। फिर जे असीं इन्हां दी सिक्ख्या की गल करते हैं, गुरु साहबान सिक्ख्या दे विच ब्रिज भी आउंदी सी उन्हां नूं, संस्कृत भी आउंदी सी, फारसी भी आउंदी सी, क्योंकि उन्होंने मामा जी ये चाहुंदे सन भी वो एक चंगे विद्वान बन। ठीक है ना। तो एक चंगे सैनानायक बन, तो वो बने भी। तो इन्हां दी सिक्ख्या दे लई काजी पीर मुहम्मद ने इन्हां नूं फारसी का ज्ञान दिता। ठीक है ना जी। काजी पीर मुहम्मद ने इन्हां नूं फारसी का ज्ञान दिता। उस तो बाद पंडित हरजस
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਜਸ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਈ? ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ। ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁਵਾਰਾ ਟੋਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਵਾਰਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਾਏ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਕੁਵਾਰਾ ਡੋਲਾ ਕਿਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 4 ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਗੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਕਿਸ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੀ ਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਲਖਨ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਖੋਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਨ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੈ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। 4 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਦਨੀ ਰਾਏ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਮੋਸਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਜੀ? ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਨਾਮਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ? ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਗਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਗਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1707 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ SST ਮਾਸਟਰ ਗੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ CTET ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਨੰਦੇੜ। ਕਿੱਥੇ? ਨੰਦੇੜ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ, MCQ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਂ? 1675 ਤੋਂ। ਦੇਖੋ 1675 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ? 1699 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 1699 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਦੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ? 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
1708 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1699 ਤੋਂ 1708। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਲੜਾਏ। ਦੇਖੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 40 ਸਿੱਖ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਦਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਰਬੀ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਖੋ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਾਖੋਵਾਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ? ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1688 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ। 1688 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, SST ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 1688 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ? ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੌਣ ਦਾ ਜੀ 1690। 1690। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀ ਨੇ? 52। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀ ਸਨ? ਉਹ ਸਨ ਜੀ 52 ਕਵੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦਿਆਰਾਮ, ਧਰਮਦਾਸ, ਦਿਆਰਾਮ, ਧਰਮਦਾਸ, ਮੋਕਮ ਚੰਦ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਦਿਆਰਾਮ, ਦੇਖੋ ਦਿਆਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਆਰਾਮ, ਧਰਮਦਾਸ, ਦਿਆਰਾਮ, ਧਰਮਦਾਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਿਆਰਾਮ, ਧਰਮਦਾਸ, ਮੋਕਮ ਚੰਦ, ਮੋਕਮ ਚੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਤਾਰ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਤਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਦਾਵਾ। ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਦਾਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਬੇਦਾਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਦਾਵਾ ਖਿਦਰੌਣਾ ਦੀ ਢਾਬ ਵਿਖੇ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਦਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਲਿਖੀ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ, ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਪੋਹਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਪੱਤਰ। ਵਿਜੇ ਪੱਤਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਜੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਤੋਰਿਆ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।